السلام علیکم ناظرین، جس طرح سے جعلی مینڈیٹ پر آئی حکومت اور ان کے سہولتکار مل کر قانون و آئین کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے عوام کے بنیادی حقوق کو پامال کر رہے ہیں اور امریکہ میں ہونے والے انتخابات کے نتیجے میں ڈونلڈ ٹرمپ کا صدر بن جانا، ان تمام عوامل کا پاکستان کی سیاست پر کیا اثر انداز ہوگا اور پاکستان کے لیے اس میں کیا خوشخبری ہے؟ آئیے پہلے حامد میر کی زبانی سنتے ہیں، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، یہ پینک جو ہے یہ ابھی تو شروع نہیں ہوا، یہ پینک کافی دن پہلے شروع ہو گیا تھا، اور جو سپریم کورٹ کے اندر ایک اور آئینی بینچ بنایا گیا ہے 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے، اور پھر کچھ اور جو فیصلے ہوئے ہیں، آرمی چیف کی مدت ملازمت میں اضافہ ہوا ہے، تو میرا خیال ہے یہ ساری جو ہے یہ اسی چیز کی پیش بندی تھی۔ امریکن الیکشن کا جو رزلٹ ہے وہ سب کو پتا تھا کہ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ ان کے جیتنے کے امکانات کافی زیادہ ہیں، تو اسی کو میرا خیال ہے کہ پیش بندی کی گئی اور پریکاشنری میئرز لیے گئے، اور کافی سارے کام جو ہے وہ 26th امینڈمنٹ کے ذریعے کیے گئے ہیں، اور اب ایک میسج دیا جا رہا ہے تھرو ڈیفینس منسٹر اینڈ سم ادر منسٹرز کہ جناب ہم جو ہے وہ کوئی ڈکٹیشن لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ بھی ہمیں تھوڑی سی ڈیفینسو نظر آ رہی ہے۔ کچھ رہنما جو ہیں لائک لطیف کھوسہ صاحب، وہ تو کھلم کھلا یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ٹرمپ صاحب جیتیں گے تو عمران خان صاحب کی رہائی کے امکانات بڑھ جائیں گے، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو یہ تاثر دے رہے ہیں جی کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا اور ہمیں ٹرمپ سے کوئی امید نہیں ہے۔ لیکن اصل بات یہی ہے کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں ان کی جو الیکشن کمپین تھی اس میں جو امریکن پاکستانیز ہیں، خاص طور پہ جو تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں، انہوں نے کافی لابنگ کی، ان کو سپورٹ کیا، اور ان کے جیتنے پر وہ پی ٹی آئی والے ہمیں بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، اور اگر پی ٹی آئی والے خوش نظر آ رہے ہیں تو یقیناً حکومت میں بھی آپ کو پریشانی نظر آ رہی ہے، لیکن حکومت اپنی پریشانی کو اس طرح چھپا رہی ہے کہ وہ یہ تاثر دے رہے ہیں جی کہ اگر پھر ہم پر امریکہ سے پریشر آئے گا عمران خان کے لیے تو ہمیں تو بڑا فائدہ ہوگا، ہم پھر یہ کہیں گے کہ دیکھیں جی یہ تو کہتے تھے کہ ہم کسی کے غلام نہیں ہیں، لیکن اب یہ ہمیں امریکہ سے پریشرائز کروا رہے ہیں۔ تو حکومت جو ہے وہ بالکل پریکاشنری میئرز لے رہی ہے اور پینک میں نظر آ رہی ہے۔ یہ بات تو درست ہے کہ امریکہ جیسا جو ملک ہے اس میں حکومتیں بدلنے سے جو ریاست کی پالیسی ہے وہ اس میں اتنی زیادہ تبدیلی نہیں آتی، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ پہلے جب امریکہ کے صدر بنے تھے تو انہوں نے کچھ ایشوز پر ایک سٹینڈ لیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ شروع میں عمران خان بھی ان کے بارے میں بڑے نیگیٹو کلمات کہتے تھے۔ مجھے یاد ہے میرے ساتھ ایک انٹرویو تھا عمران خان صاحب کا، اس میں انہوں نے نواز شریف کو ٹرمپ کے ساتھ تشبیہ دے دی تھی۔ انہوں نے کہا یہ نواز شریف اور ٹرمپ ایک ہی طرح کے لوگ ہیں، یہ بزنس مین بھی ہیں اور سیاست میں اپنی فیملیز کو بھی لے آتے ہیں۔ پھر وہی ٹرمپ تھے، انہوں نے بطور پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ انہوں نے پاکستان کی ریاست پر ایک الزام لگایا کہ جی یہ ہماری جو امداد ہے اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے جو ہم نے پاکستان کو دیا۔ اس کا عمران خان نے بڑا سخت جواب دیا تھا۔ تو ایک موقع تھا جب ٹرمپ جو ہے وہ جو امریکہ کی جو ریاستی پالیسی ہے پاکستان کے بارے میں وہ اس کو سامنے رکھ کر پاکستان پہ تنقید کر رہے تھے، لیکن پھر جب عمران خان صاحب کا اور ٹرمپ کا آپس میں رابطہ ہوا، بیچ میں کچھ لوگ پڑے، پھر ان کی ملاقات ہوئی، اور پھر ٹرمپ کو فیسیلیٹیٹ کیا، عمران خان نے بطور وزیر اعظم فیسیلیٹیٹ کیا دوحہ ایگریمنٹ کے لیے، جو افغان طالبان کے ساتھ امریکہ کے جو مذاکرات ہوئے تھے ان کو کامیاب بنانے کے لیے عمران خان نے بڑا رول پلے کیا تھا۔ اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ان دنوں میں اس وقت کے جو آرمی چیف تھے جنرل قمر جاوید باجوہ اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید، یہ کوئی اتنے آپٹمسٹک نہیں تھے افغان طالبان کے ساتھ امریکہ کے مذاکرات کے حوالے سے۔ تو عمران خان صاحب نے ان کو انسسٹ کیا، اور عمران خان صاحب نے خود افغان طالبان کے ساتھ اپنے جو روابط ہیں ان کو استعمال کیا اور ان کو مجبور کیا کہ آپ امریکہ کے ساتھ دوحہ ایگریمنٹ کریں، اور اس کا بعد میں پھر جو ٹرمپ ہے وہ تو چلے گئے لیکن امریکہ کو اس کا فائدہ بھی ہوا، نقصان بھی ہوا۔ یہ جو ایک ٹرمپ اور عمران خان کی براہ راست تو ملاقاتیں کم رہی ہیں لیکن ان کا ایک پرسنل ریپو بن گیا تھا، تو مجھے لگتا ہے کہ وہی جو پرسنل ریپو ہے اس کا اندازہ ہے ہمارے آج کی جو حکومت ہے پاکستان کی، کچھ لوگوں کو اس کا اندازہ ہے۔ اور ایک اور جو بات ہے وہ یہ ہے کہ
पिछले कुछ दिनों में और आने वाले कुछ दिनों में पाकिस्तान में कुछ ऐसी गैर मुल्की शख्सियात आ रही हैं जो कि पाकिस्तान की रियासत के साथ बात करेंगी कि जी आपने कुछ इंटरनेशनल कन्वेंशंस पे दस्तखत किए हुए हैं, कम से कम 27 इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं। तो ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशंस हो रही है पाकिस्तान में और पार्लियामेंट के अरकान जो है उनको उठाया जा रहा है, उनकी फैमिलीज के साथ जो कुछ भी हो रहा है, ये मेरे पर्सनल नॉलेज में है कि क्या क्या बातें जो है वो किन किन लोगों के साथ हुई हैं। और आने वाले दिनों में जो अगला हफ्ता शुरू होने वाला है मंडे से, तो और भी बहुत सी डेलीगेशन आ रहे हैं पाकिस्तान में। तो हुकूमत जो है माने या ना माने इस पे प्रेशर आएगा और सिर्फ ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस के हवाले से नहीं आएगा, इन पर अब प्रेशर जो है वो IMF के रास्ते से भी आ सकता है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं पाकिस्तान की रियासत पर किसी भी गैर मुल्की प्रेशर का मैं हामी नहीं हूँ, मैं उसके खिलाफ हूँ। लेकिन अगर पाकिस्तान की रियासत जो है वो अपने ही आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस करेगी और जो आलमी इदारे हैं उनसे कहे कि हमें इमदाद भी दो, और इमदाद जो है वो जिन इंटरनेशनल कन्वेंशंस पे दस्तखत करके आपने इमदाद ली है, आप उन इंटरनेशनल कन्वेंशंस की वायलेशन भी करें और फिर आप तवक्को करें कि कोई आपसे पूछे भी ना, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो सिचुएशन मेरा ख्याल है वही है। और इस वक्त ठीक है, आपको नजर आ रहा है कि जी ऑपोजिशन बड़ी कमजोर है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद हुकूमत के पांव बड़े मजबूत हो गए हैं। आज तो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब जो है उन्होंने बहुत से रिलीफ पैकेजेस का भी ऐलान किया है। लेकिन जो इस वक्त हुकूमत के अंदर जो सूरत हाल है वो भी हम जानते हैं, और मुझे लगता है कि इस हुकूमत के लिए सबसे बड़ा खतरा खुद ये हुकूमत ही है। हुकूमत के अंदर जो है वो खास तौर पर मुस्लिम लीग नून के अंदर जो इस वक्त एक पावर स्ट्रगल चल रही है, जो कि पहले नहीं थी लेकिन अब वो कुछ बहुत ज्यादा जो है वो वाज़ेह हो गई है। उस पावर स्ट्रगल का अपोजिशन को फायदा हो सकता है, और जो हुकूमत की जो आइंदा पॉलिसी है कि वो फिर क्या करेंगे, क्या मजीद क्रैक डाउन करेंगे। अगर तरीके इंसाफ लोगों को सड़कों पे लाने की कोशिश करती है और हुकूमत जो है वो क्रैक डाउन करती है, तो जो मैंने पहले आपको जिक्र किया कि कुछ आलमी ताकतें ऐसी भी हैं, वो सिर्फ उसमें अमेरिका शामिल नहीं है, और भी बहुत से मुमालिक शामिल हैं, तो वो भी नजर रखे हुए हैं। ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो है वो उनके लिए बड़ी अहम है, तो फिर हुकूमत के लिए बड़ा मसला हो जाएगा। फिर जुडिशरी जो है उसमें ठीक है, अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी बन गया, लेकिन जो आज जुडिशल कमीशन का जो इजलास हुआ और फिर जो प्रेस रिलीज जारी हुआ है उसमें आप देख रहे हैं कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जो शिकायत हैं उनका दोबारा जो है उनका जायजा लेने का भी फैसला किया गया है। 26वीं आईनी तरमीम से यकीनन हुकूमत जो है वो अपना ये तासुर देने में कामयाब हो गई है कि एवरीथिंग इज अंडर देयर कंट्रोल। लेकिन नेक्स्ट वीक से जो डेवलपमेंट्स होने वाली हैं उसमें मुझे लगता है कि हुकूमत के लिए बहुत से इम्तिहानात हैं। इमरान खान के बारे में बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान या उनकी पार्टी, जो लोग कहते थे कि हम किसी के गुलाम नहीं हैं, आज वो डोनाल्ड ट्रंप का इंतजार क्यों कर रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप से मदद क्यों मांग रहे हैं, जबकि हम किसी के गुलाम नहीं हैं। इस पर हामिद मीर ने इस बात को बिल्कुल वाज़ेह कर दिया कि इमरान खान पहले भी डोनाल्ड ट्रंप पर खुलकर तनकीद करते थे और उनकी मुखालफत करते थे, और डोनाल्ड ट्रंप जब भी पाकिस्तान पर तनकीद करते थे तो इसके खिलाफ इमरान खान डटकर खड़े होते थे और इस पर तनकीद करते थे। लेकिन नाज़रीन, जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के हवाले से अपनी पॉलिसीज को ठीक किया, उसके बाद इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप एक दूसरे के करीब आ गए और बहुत अच्छे दोस्त बन गए। शुरू से इमरान खान का यही मौकफ रहा है, हम सर उठाकर दोस्ती करने को तो तैयार हैं, लेकिन हम किसी के गुलाम और या मातहत बनने को बिल्कुल भी राजी नहीं। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए, जाली मैंडेट पर आई हुकूमत और इनके सहूलतकार शुरू से ही अमेरिका के गुलाम रहे हैं और उनके सामने सर झुकाते रहे हैं। शुरू से ही ना ही इन्होंने खुद को अमेरिका की दोस्ती के काबिल समझा और ना ही इन्होंने दोस्ती करने की कोशिश की, बल्कि शुरू से ही उनकी गुलामी करके बहुत खुश रहे हैं, क्योंकि इन्हें ये लगता था कि अगर हम गोरों की गुलामी करके पाकिस्तान में हुकूमत बना सकते हैं तो फिर इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। इन्होंने अपने इक़्तिदार के लालच में न सिर्फ खुद को गुलाम बनाया, बल्कि इन्होंने पूरी की पूरी अवाम को भी गुलाम बना दिया और मुल्क को कर्जों की दलदल में इस कदर फंसा दिया कि आज तक पाकिस्तान इन कर्जों के दलदल से निकल ही नहीं पा रहा। आज अगर इमरान खान को अमेरिका की तरफ से किसी भी तरह की मदद फराहम की जा रही है, या वो इंसानी बुनियादी हकूक की पामाली के हवाले से बात करते हैं, या अगर अमेरिका इमरान खान के नाजायज तौर पर जेल में रखने के हवाले से कोई भी बात करता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि PTI की तरफ से अमेरिका की गुलामी की जा रही है। इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप अच्छे दोस्त हैं और डोनाल्ड ट्रंप अच्छे दोस्त के हवाले से इमरान खान की मदद करने के लिए इमरान खान के खिलाफ बनने वाले जाली मुकदमात के हवाले से उनकी मदद करेंगे। तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि PTI ने उनकी गुलामी कर ली। दूसरी तरफ नाज़रीन, जब ये बात की जाती है कि दूसरे ममालिक को पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, तो वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से की जाती है कि जब पाकिस्तान के में इक़्तिदार बनता है तो बैरूनी साजिशों के हवाले से या पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को दूसरे ममालिक के मातहत चलाया जाए। लेकिन जब इंसानी बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ को पामाल किया जाएगा, उनका गला घोंटा जाएगा, चादर चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल किया जाएगा और बिला वजह और नाजायज तौर पर लोगों को टॉर्चर किया जाएगा, ब्लैकमेल किया जाएगा, तो इस पर इंसानी बुनियादी हकूक की तंजीमें इस बात की डिमांड करेंगी
کہ اپنے ملک میں رول آف لا لائیں، انسانی بنیادی حقوق کے تحفظ کو یقینی بنائیں، ورنہ پاکستان جیسا ترقی پذیر ملک جو ترقی یافتہ ممالک سے مدد لیتے ہیں اور وہ اپنی شرائط و ضوابط میں یہ بات واضح طور پر لکھ دیتے ہیں کہ اگر آپ نے انسانی بنیادی حقوق کا تحفظ نہ کیا، ملک میں رول آف لا کو امپلیمنٹ نہ کیا، تو پھر ہم کیے گئے معاہدوں کو توڑ دیں گے۔ اور اگر دیکھا جائے تو جعلی مینڈیٹ پر آئی حکومت اپنے سہولتکاروں کے ساتھ مل کر انسانی بنیادی حقوق کو بے دریغ پامال کر رہی ہے، جس کو عالمی سطح پر تمام وہ ممالک جو پاکستان کو مدد فراہم کر رہے ہیں وہ اس کو مانیٹر کر رہے ہیں، اور اس کے بڑے سخت نتائج جعلی مینڈیٹ پر آئی حکومت کو بھگتنے پڑیں گے۔ ناظرین، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔